नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। सरकार महिला कल्याणासाठी काम करत आहे। मंत्री सीताक्का म्हणतात की त्यांना राणीसारखे वागवण्याचा त्यांचा निश्चय आहे। जिल्ह्यामध्ये बतकम्मा उत्सव अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांनी नाच आणि धमाल। बेला मंडळ केंद्रामध्ये आयोजित उत्सवात कंदी श्रीनिवास रेड्डी सहभागी। बाल सुरक्षा पोक्सो कायद्यावरील जागरूकता सत्र। जिल्हाधिकारी आणि न्यायाधीश म्हणाले की गुन्हा सिद्ध झाला तर कठोर शिक्षा। सतत चालणारे नित्य अन्नदान कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। मंत्री सीताक्का म्हणाले की काँग्रेस सरकार महिलांना राणी बनवण्याच्या उद्देशाने काम करत आहे। हैदराबादमधील युसुफगुडा कोटल विजय भास्कर रेड्डी आणि स्टेडियममध्ये आयोजित इंद्रम महिला शक्ती कार्यक्रमामध्ये सहभागी त्या झाल्या आणि त्या बोलल्या। पूर्वी अशी परिस्थिती होती की महिलांना पैशासाठी पुरुषांवर अवलंबून राहावे लागत असे, तर सरकारने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विशेष योजना आणलेल्या आहेत। रेवंत रेड्डी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आम्ही महिलांना मोफत बस सुविधा आणि आम्ही महिलांसाठी शिलाई मशीन आणि अन्न प्रक्रिया युनिट्सची स्थापना केली। तर ग्रामीण भागातील धान्य खरेदी केंद्राचे व्यवस्थापन आम्ही महिला गटांवर सोपवले। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी महिलांना मोठी भूमिका दिलेली आहे। मोफत बस सुविधा दिल्या जात असताना भारत राष्ट्र समिती या योजनेचा अनादर करून महिलांवर टीका करत आहे, असे मंत्री सीताक्का म्हणाले। ఆనాడు ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ వారసులంగా ఈరోజు మీ ముందు నిల్చొని మహిళలకు న్యాయం చేయగలుగుతాం, మహిళలకు న్యాయం చేసే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే చెప్పడానికి మీ ముందుకు వచ్చినప్పుడే మాట మనం చేస్తా ఉన్నాం। ఇప్పుడే వేదిక సీతక్క గారు అనేక పథకాలు చెప్పినారు। ఇలా మీరు చూస్తా ఉన్నారు ప్రత్యక్షంగా 10 సంవత్సరాలుగా కొత్తగా పెళ్ళైనా లేదా కుటుంబ సభ్యులు పెరిగినా రేషన్ కార్డు రానటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క నియోజకవర్గంలోనే 41,000 మందికి లబ్ధి జరిగే విధంగా కొత్త రేషన్ కార్డులతో పాటుగా 6 కిలోల సన్న బియ్యాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం తీసుకున్నాం। ఇలా మీరు చూస్తా ఉన్నారు పండుగలకు పబ్బానికి అమ్మగారింటికైనా అత్తగారింటికైనా గుడికి వెళ్ళినా బడికి వెళ్ళినా లేదా ఎక్కడికైనా పోతే కూడా ఇలా ఉచితంగా బస్సు సౌకర్యాన్ని కలిగజేసినాం। 222 కోట్ల మంది 7,400 కోట్ల విలువ కలిగిన బస్సు ప్రయాణాలు ఉచితంగా ఇచ్చినాం। 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తా ఉన్నాం। ఒక మాట మాత్రం మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా, ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం విశ్వాసంగా మహిళల పట్ల గౌరవంగా మహిళలకు న్యాయం చేయాలి, మహిళలను ఉన్నత స్థానానికి తీసుకుపోవాలని ఆలోచనతోటి मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हे तेलंगणा राज्याचे नेतृत्व करत आहे, जे मागील राज्यकर्त्यांच्या राजवटीमध्ये दुर्लक्षित होते ते विकासाच्या मार्गावर आहे। राज्य कृषी बाजार समितीचे मानदाध्यक्ष मधुसूदन रेड्डी म्हणाले की त्यांनी सांगितले राज्याला पुढील विकासाकडे नेण्याची शक्ती देण्यासाठी त्यांनी जगन्नाथ वेंकटेश्वर स्वामींना प्रार्थना केली आणि अन्नाराम कृषी बाजार या नियामक मंडळाच्या सदस्यांनी महबूबाबाद जिल्ह्यातील उपनगरातील अनंतराम येथील श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात विशेष पूजा केली। नंतर मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी भगवानाचे तीर्थप्रसाद दिले आणि रेशमी वस्त्र अर्पण केले। त्यांनी सांगितले की काँग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे प्रशासन विजयी पद्धतीने 2 वर्ष पूर्ण करेल। भागवताचार्याय तस्मस्करोमोदिरात्र उत्तममहत्त्वं सर्वस्याप्यै सर्वस्य नित्यै सर्वमेव ब्रह्मणो यदा नामदेनां पुरी तस्मै नामजं తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ముఖ్యంగా శ్రీ దేవి శరన్నవరాత్రితో పాటు బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము। మేము గడ్డి అన్నారం వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ హైదరాబాద్ నుంచి ఈరోజు నిన్న మానుకోట పర్యటనకు రావడం జరిగింది। మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ప్రముఖ ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి కొరువి వీరభద్ర స్వామిని దర్శించుకొని ఈరోజు ఉదయం మరి మహబూబాబాద్ జిల్లా మానుకోట ప్రజల ఆరాధ్య దేవునటువంటి శ్రీ జగన్నాథ వెంకటేశ్వర స్వామిని ఉదయం ఈరోజు స్వామివారి సేవలో మేము మా పాలకవర్గ సభ్యులందరం ఉండడం జరిగింది।
ఆ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నిర్మలా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇప్పటికే 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలో గత పాలకులు చేసినటువంటి ఏదైతే నిర్లక్ష్యాలకు తెలంగాణ అయితే గురైందో ఆ తెలంగాణని అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకెళ్లేందుకు భారతదేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక మంచి పరిపాలన దిశగా ఆ భగవంతుడు రేవంత్ రెడ్డి గారికి పూర్తి ఆశీస్సులు ఇవ్వాలని ఇస్తారని కూడా ఆ జగన్నాథ వెంకటేశ్వర స్వామిని కోరుకుంటా ఉన్నాం. కొరువి వీరభద్ర స్వామి ఆశీస్సులు కూడా ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రజాప్రభుత్వానికి ఉన్నాయి. మాకు కూడా గడ్డి అన్నారం వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ తరఫున ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతుల పక్షాన అదేవిధంగా మహిళల పక్షాన అందరికీ శ్రీ దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా అమ్మవారి కటాక్షం అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఖచ్చితంగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటా ఉన్నా. ముఖ్యంగా మానుకోట జిల్లా ప్రజలకు కూడా ఈ యొక్క మా గడ్డి అన్నారం వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ తరఫున విజయదశమి శుభంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలతో పాటు తెలుగు వారందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యాలతో ఉండాలి, ఐశ్వర్యంతో ఉండాలి, పాడి పంటలతో ప్రసిద్ధిగాంచాలని చెప్పేసి आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा आणि न्यायमूर्ती शिवप्रसाद म्हणाले की प्रत्येकाने पोक्सो कायद्याची ही जाणीव ठेवली पाहिजे. शनिवारी शहरातील सीटीयू भवन येथे तेलंगणा मान्यता प्रकरण या शाळा व्यवस्थापन संघटनेने आयोजित केलेल्या बाल सुरक्षा आणि पोक्सो कायद्याच्या जागरूकता कार्यक्रमामध्ये ते प्रमुख पाहुणे होते. त्यांनी सांगितले की हा कायदा मुलींवरील लैंगिक छळाला प्रतिबिंबक आहे आणि ते म्हणाले की या कायद्याच्या या शिक्षेबद्दल विशेषतः शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षणामध्ये या शिक्षकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हे आहे. himself or herself to a teacher so that child does not legally also చట్టంలో అన్ని కూడా మీకు తెలుసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ హు ఆర్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒకవేళ వీళ్ళు దీనిలో ఎక్కడైనా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారంటే ఇట్ బికమ్స్ అన్ అగ్రవేటెడ్ ఆఫెన్స్. అంటే ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ హార్షర్ పీనల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆల్సో యాజ్ పర్ దిస్. ఆల్ ఆర్ వెరీ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ బట్ స్టిల్ టేక్ అప్ వన్ మోర్ స్టెప్. ఏవైతే చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ గురించి కానీ చివరి సెషన్ వరకు ఉండాలి కోరుతున్నాం. మధ్యలో ఏదైనా వెళ్ళినా నేను తప్పకుండా నా అడ్రస్లో కూడా చెప్తాను. సో ఈరోజు చట్టం గురించి నేర్చుకున్నారు మళ్ళీ కొద్ది. సో పాక్సో యాక్ట్ అంటే మీ అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు. యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ రైట్ ఆఫ్ చైల్డ్ ప్రకారం ఈ యాక్ట్ రావడం జరిగింది. సో చిల్డ్రన్కి ఒక కండ్యూసివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్లో, వాళ్ళ ఫెసిలిటీలో, వాళ్ళ రెసిడెన్స్లో, వాళ్ళ సొసైటీలో ఒక కండ్యూసివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉండాలి. ఒక సేఫ్ అండ్ హెల్దీ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటేనే the children will develop in all aspects. It can be mental development, it can be physical development, intellectual development. అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో అప్పుడే చిల్డ్రన్ డెవలప్ చేయగలుగుతారు. సో ఈ పాక్సో యాక్ట్లో మేజర్గా దేర్ ఆర్ 3 types of offences, 3 category of offences ఉన్నాయి. ఐ సపోజ్ మీకు ఏమైనా నోట్ కానీ లేదు ఒక బుక్లెట్ రూపంలో కూడా మళ్ళీ పాంప్లెట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగి ఉండొచ్చు. సో దాంట్లో అన్ని అంశాలు ఉన్నాయి. It can be sexual assault, sexual harassment, and ఇప్పుడు cyber crime, pornography kuda that is also a growing challenge. Today, this Saturday is well spent because you are going to learn so many things about this POCSO Act. It is a very important act, and my court is a special court for the dealing of cases comes under the POCSO Act. I am currently First Additional District Judge, Adilabad, and also Special Judge for the trial of cases arising under this Special Act, that is POCSO Act. The Act itself indicates that it is very important. I will better explain in Telugu so that మీకు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. ఈ యాక్ట్లోనే ముఖ్యంగా మీకు యాజ్ ఎ టీచర్స్ the act is so connected to the teachers because day in and day out you are dealing with the children, so many children.
male, female, boys, girls, and so many children are day in and day out dealing with so many children. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी बेला मंडळ सेंटरला भेट दिली आणि मंडळ सेंटरमधील अनेक खासगी शाळांमध्ये आयोजित बदकमा उत्सवामध्ये त्यांनी भाग घेतला। संबंधित शाळांच्या मालकांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे भव्य स्वागत केले, शाल देऊन त्यांचा सत्कारही केला। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी विद्यार्थ्यांना चांगला अभ्यास करण्याचा आणि उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचा सल्ला दिला। त्यांनी बदकमा या सणाच्या शुभेच्छाही त्यांनी दिल्या। तर काँग्रेस कार्यकर्त्यांसोबत मुलांना बदकमा साजरा करताना पाहून खूप आनंद होत आहे असे ते म्हणाले। नंतर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी विद्यार्थ्यांसह बेला मंडळ काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी बदकमा गाण्यावर डान्सही केला आणि जल्लोष केला। రామిరెడ్డి అన్నగారు బెల్లూరి జగన్ మండలం కాంగ్రెస్ సీనియర్ ఇన్ఛార్జ్ మండల కేంద్రంలో విజ్ఞాన్ హై స్కూల్లో బతుకమ్మ సంబరాల్లో పాల్గొనడం, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులమంతా కూడా ఈరోజు ఒక పండగ వాతావరణం వేళలో విజ్ఞాన్ స్కూల్లో జరపడం, ఇక్కడి మేనేజ్మెంట్ అద్భుతమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేసి పిల్లలందరినీ కూడా కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది। అందరికీ దసరా బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు। ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకి, బేల మండల ప్రజలకి, ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ప్రజలకి పేరు పేరున దసరా బతుకమ్మ దీపావళి శుభాకాంక్షలు। అందరూ కూడా ఆదిలాబాద్ ప్రాంతంలో పంటలు బాగా పండాలని, సిరి సంపదలు, శాంతి సౌభాగ్యాలతో ప్రజలందరూ విలసిల్లాలని, అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలని ఆ దసరా బతుకమ్మ అమ్మవారిని నేను ప్రార్థించినాం। చాలా సంతోషంగా ఉన్నది। ఈరోజు విజ్ఞాన్ స్కూల్ కూడా దినదినంగా మరింత అభివృద్ధి చెందాలని, మళ్ళీ నేను వచ్చే సంవత్సరం వచ్చే నాటికి దాదాపు 1000 మందికి పైగా స్టూడెంట్స్తో ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చెందాలని, ఎంతోమందికి బేల లాంటి మారుమూల ప్రాంతాలలో మరింత అభివృద్ధి కోసం ఇక్కడ విద్యాభివృద్ధి जरगाలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను। ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి। आदिलाबाद जिल्ह्यातील सरकारी शाळा आणि खासगी शाळा कनिष्ठ पदवी महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थी मोठ्या उत्सवात बदकम्मा हा सण साजरा करत आहे असे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी म्हणाले की शनिवारी आदिलाबाद शहरातील कला वाणिज्य पदवी महाविद्यालयामध्ये आयोजित उत्सवामध्ये त्या सहभागी झाल्या। त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व लोकांना बदकम्मा या सणाच्या शुभेच्छा दिल्या, दसऱ्याच्याही शुभेच्छा दिल्या। सर्व मुलींनी रंगीबिरंगी फुलांनी सजवून आणलेली बदकम्मा याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला।
ఈరోజు కామర్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ డిగ్రీ కాలేజ్లో బతుకమ్మ సంబరాలు జరుపుకుంటున్న విద్యార్థులకు నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. ముందుగా బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు, మరియు అలాగే అడ్వాన్స్ దసరా శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే మండే నుంచి మళ్ళీ వీళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి దసరా తర్వాతనే వస్తారు కాబట్టి అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు. సో రేపటి నుంచి అమావాస్య కాబట్టి రేపటి నుంచి వీళ్ళకి సెలవులు కాబట్టి ఈరోజు ఈ సంబరాలు ఉత్సాహంగా విద్యార్థులందరూ రంగురంగుల దుస్తులతో మంచిగా ముస్తాబై బతుకమ్మను ఎలా అలంకరించారో వాళ్ళు కూడా అలా అలంకరించగలిగారు. సో అందరూ మంచి ఆటపాటలతో ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవकाशन इच्छिन अधिकारी मरोकसारी धन्यवाद मुगिस्ताను. आदिलाबाद शहरातील डायट कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी बతుకమ్మ उत्सव मोठ्या उत्सवात साजरा केला. तेलंगणाची संस्कृती आणि परंपरा ही प्रतिबिंबित करणाऱ्या पद्धतीने बతుకమ్మ उत्सव आयोजित करण्यात आला होता. शनिवारी विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या परिसरामध्ये विविध प्रकारच्या फुलांनी बతుకమ్మ हे सजवले आणि गाणी गायली आणि त्याच्यावर डान्सही केला. ఓకే సార్ పోతా సార్. आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी जैनत मंडळाचा दौरा केला. मंडळातील बेलगाम ग्राम काँग्रेस नेत्यांनी कार्यकर्त्यांशी आणि ग्रामस्थांच्या समस्यांवर चर्चा केली. त्यांनी इंद्रमा घरांसह अनेक कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवरही चर्चा केली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी प्रत्येक घराला कल्याणकारी योजना समजावून सांगण्याचा सल्लाही दिला. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి ఇవ్వాలని మన ప్రభుత్వం ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి ఇచ్చినారు. కాంగ్రెస్ నుంచి గెలిచిన, బీఆర్ఎస్ నుంచి గెలిచిన, బీజేపీ నుంచి గెలిచిన ఇల్లు పెండింగ్ ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ सीपीआय आणि सीपीएम जिल्हा सचिव मल्लेश म्हणाले की भविष्यातील कृती योजना तयार करणे, समित्या स्थापन करणे आणि कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी लढणे हा मुख्य उद्देशाने आम्ही महासभा आयोजित करत आहोत. त्यांनी शनिवारी तेलंगणा वैद्यकीय आणि आरोग्य कर्मचारी संघ रिम्स शाखेच्या या 5व्या महासभेमध्ये भाग घेतला.
बैठकीत नवीन आर्थिक धोरणांवर चर्चा करण्यात आली। त्यांनी सांगितले की या धोरणामुळे कॉन्ट्रॅक्ट आउटसोर्सिंग कर्मचारी या उदयास आले आहे आणि सरकार त्यांना तात्पुरत्या नियमांमध्ये या नियुक्तींमध्ये काम करायला लावत आहे। కనీస వేతన ఒక్కొక్కరికి మెడికల్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఎందుకు వర్క్ అవ్వగలుగుతారు కాబట్టి ఆ విధంగా మన పోరాటాలకు ముందుకెళ్ళాలి। సిఐటి జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు మన దర్శనాల మల్లేశన్న గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। వేదిక మీద ఉన్నటువంటి సిఐటి జిల్లా కార్యదర్శి ఈ మహాసభకు అధ్యక్షత మన సురేందర్ గారు సుమన్ 11,000 జీతం కాదు 9,000 జీతమే కాదు క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి చెందాలి। భవిష్యత్తులో కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం వచ్చే 3 ఏళ్లకు పోరాటాన్ని రూపొందించుకొని ఆ పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం కోసం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం। ఇది మహాసభ యొక్క ఉద్దేశం। ఈ మహాసభలో ఈ తంతు పూర్తి అయ్యేంత వరకు మీరందరూ కూడా ఈ మహాసభ విజయవంతానికి సహకరించాలని ముందుగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। దేశంలోకి ఎప్పుడైతే కొత్త ఆర్థిక విధానాలు వచ్చాయో వాటిని నూతన ఆర్థిక విధానాలు అన్నారు। ఆ రోజున ఈ నూతన ఆర్థిక విధానాలు ఈ దేశంలోకి వచ్చిన తర్వాతనే మీరందరూ పుట్టుకొచ్చారంటే కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ థర్డ్ పార్టీ ఈ ఇట్లాంటి ముద్దు పేర్లు ముందుకొచ్చాయి। ఈ ముద్దు పేర్లతో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో అయినా సరే ప్రైవేట్ రంగ సంస్థల్లో అయినా సరే కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ తాత్కాలికం అనే పేర్లతో ఉద్యోగుల్ని కార్మికుల్ని నియమించుకునేటువంటి సిస్టమ్ నూతన ఆర్థిక విధానాలు ప్రారంభమైనటువంటి సందర్భంలో వచ్చాయి। మరి ఈ నూతన ఆర్థిక విధానాలు ఎప్పుడు ప్రారంభమైనవి మనకు తెలియాలి చరిత్ర, ఎందుకు ప్రారంభమైనవో తెలియాలి మనకు చరిత్ర। आदिलाबाद शहरातील सरकारी गर्ल्स ज्युनियर कॉलेजमध्ये फ्रेशर्स डेचे आयोजन करण्यात आले होते। या प्रसंगी विद्यार्थ्यांनी अनेक सांस्कृतिक कलाकार प्रकारांचे प्रदर्शन केले। विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले नृत्य आणि हे प्रभावी होते। प्रेक्षकांमधील विद्यार्थ्यांनी टाळ्या आणि जय जयकारने त्यांचे प्रोत्साहन दिले आणि या कार्यक्रमामध्ये उत्साह वाढवला। चित्रपटातील गाण्यावर नृत्य करून प्रेक्षकांचे मनोरंजनही केले। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की आर्यवैश्य विविध व्यवसायांमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या ताकदीने 24 तास काम करत आहे। शनिवारी बेला मंडळात झालेल्या आर्यवैश्य या संमेलनामध्ये त्यांनी भाग घेतला आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ते काम करतील असे सांगितले। आर्यवैश्यांनी त्यांचे हार्दिक स्वागतही केले।
అన్నగారికి అదేవిధంగా మరి శ్రీ కిరణ్ ముక్కయ్య, శ్రీ అనిల్ గుమ్మయ్య అన్నగారు కూడా విడుదల. అదేవిధంగా గంగాధర్ గారు, గుండావర్ గారు, కుమార్ గారు. जनरल सेक्रेटरी अनिल संजय गुंडावर गुंडावर నేను ఆర్యవైశ్యులు ఎంతో కష్టజీవులు, పొద్దున 6 గంటల నుంచి మీరు కష్టపడుతూ రాత్రి 12 గంటల వరకు కూడా ఏకదాటిగా రోజుకి 18 గంటలు కష్టపడేటువంటి సామాజిక వర్గం ఏదైనా ఉన్నదంటే ఆర్యవైశ్యులే. మీ కష్టం వల్లనే దేవుడు మీకు ధనం, ధాన్యం, మీకు అన్ని కూడా బర్కత్ అంటే మంచి వృద్ధిని, సంపదని ఇస్తారనేటువంటి నానుడి ఉంది. ఆ వాసవి అమ్మవారి వల్ల, కన్యకా పరమేశ్వరి వాసవి అమ్మవారి వల్ల యొక్క దయ మీ అందరి మీద, మా అందరి మీద ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. అమ్మవారి దయ వల్ల అమ్మవారి గుడి కూడా అద్భుతంగా కొనసాగాలని, తప్పకుండా మరి ఎట్లా ప్లాన్ చేయాలా అనేది నేను గుండావారి గారితో కూడా మాట్లాడతా. గుడి గురించి కూడా ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు అందజేయాలని మీ అందరూ కూడా పేరు పేరున ఒకటే బేలలో 40-45 కుటుంబాలని మీరు ఐక్యంగా ఉంటూ, అట్లనే ఈ రోజు కూడా మీతో మనస్ఫూర్తిగా అందరితో ఇట్లా మాట్లాడాలని, మీతో కలవాలని, మిమ్మల్ని ముఖాముఖి పరిచయం చేసుకోవాలని, కులంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు, సామాజిక వర్గంలో ఉన్నటువంటి పెద్దల యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలని, వాళ్ళని నేను కూడా సన్మానించాలి. ఇప్పుడు దీని తర్వాత వాళ్ళని కూడా, పెద్దల్ని గౌరవించుకోవడం మన సాంప్రదాయం. వారిని నేను కూడా శాల్వాతో సత్కరించాలని అనుకుంటున్నా. సో ఇదంతా కూడా మన బేల మండలం మీకైతే తెలుసు ఎంతో వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతం. మళ్ళీ అందులో ఇక్కడ ఆర్యవైశ్యులు మీరు ఉండడం వల్లనే బేల మండలానికి ఒక కళ వచ్చింది, ఒక కళ. ఇప్పుడు నాకు ఆకాష్ గారు చెప్పిండ్రు, మీ అందరి ఆశీర్వాదం వల్లనే ఈ సేవా కార్యక్రమాలు చేయగలుగుతున్నాం. మీ అందరి ప్రేమ, దయ, ఆశీర్వాదాల వల్లనే నేను రాజకీయాలలో కొనసాగుతున్నా. మళ్ళీ నేను బేలలో ఉన్నటువంటి మీరందరూ నిర్భయంగా మీ వ్యాపారాలు, బిజినెస్లు ఏ ఉన్నా నిర్భయంగా చేసుకోండి. మీకు एటువంటి ఒత్తిడి వచ్చినా కూడా నేనున్నా. మీ బిడ్డ కంది శ్రీనిवास रेड्डी ఉన్నాడు. सरकारने अपंगाचे पेन्शन 6000 रुपये करावे आणि नवीन पेन्शन द्यावे या मागणीसाठी राष्ट्रीय अपंग हक्क मंचाने या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रिले उपोषण सुरू केले. शनिवारी सीपीआय नेत्यांनी उपोषण छावणीला भेट दिली आणि त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा दर्शवला. तेलंगणा काँग्रेस सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार त्वरित पेन्शन वाढवावी आणि अपंगांना न्याय द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. వికలాంగుల ఐక్యత ఎన్పీఆర్డీ జిందాబాద్ జిందాబాద్ ఎన్పీఆర్డీ జిందాబాద్ జిందాబాద్ ఎన్పీఆర్డీ వికలాంగుల ఐక్యత పోరాడతాం వికలాంగుల సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు వికలాంగుల సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు వర్తిల్లా. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుటిగా రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టడమైంది. అదేవిధంగా ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వికలాంగులకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు, అదేవిధంగా 6,000 డిసెంబర్ నాటికి ఇచ్చిన హామీలు జనవరి లోపేస్తామన్న ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చి 21 నెలలు కావస్తుంది. కానీ మాత్రం పింఛన్ పైన ఎటువంటి మాట్లాడకపోవడం వల్ల చాలా దురదృష్టమైన పరిస్థితి. అదేవిధంగా వికలాంగులకు అదేవిధంగా 6 గ్యారంటీలు ఇచ్చిన 6 పథకాలు పెట్టిండ్రు. అన్ని పథకాల్లో వికలాంగులు అర్హులన్న ప్రభుత్వం ఒక్క పథకం ద్వారా కూడా వికలాంగులను అర్హులుగా పెట్టలేదు. 2016 వికలాంగుల పరిరక్షణ చట్టం ప్రకారంగా జీవో నంబర్ 1 ఆర్టికల్ జీవో నంబర్ 72 ప్రకారంగా ప్రత్యామ్నాయం వికలాంగులను చేయాలనేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా 2014 నుంచి 25 వరకు అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ పార్టీ 300 ఆసరా పెన్షనే. కావున ఆ 300 ఆసరా పెన్షన్ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 40 మందే వికలాంగులు పొందుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 45 లక్షల మంది विकलांगुలను मात्र అది అందుతా లేదు. आदिलाबादमध्ये बतकम्मा उत्सव सुरू झालेला आहे आणि सुट्टीसाठी शाळा बंद असल्याने शनिवारी संबंधित शाळांमध्ये बतकम्मा उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. आदिलाबाद शहरातील एका खासगी महाविद्यालयामध्ये बतकम्मा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला. लहान मोठ्या बतकम्मा वेगवेगळ्या फुलांनी सजवण्यात आला आणि महाविद्यालयाच्या परिसरामध्ये ठेवण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांनी बतकम्मा गाण्यावर नाचले आणि धूम केली. सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि आजही तो अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే
ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు నీ నుంచి మన ग्रामीण भागातही चांगल्या वैद्यकीय सेवा देण्याच्या उद्देशाने बेला मंडळ केंद्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ENT या वैद्यकीय तज्ज्ञ, छाती वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि स्त्री रोग तज्ज्ञांनी रुग्णांची तपासणी केली। या कार्यक्रमामध्ये ENT तज्ज्ञ डॉक्टर गोकुल आणि छाती तज्ज्ञ डॉक्टर साई कृष्णा, स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉक्टर उमा आणि बेला डॉक्टर वंशी कृष्णा यांनी तपासणी केली। దగ్గరలో ఉన్నారా? ఓకే ఓకే అంటే అయితే వెయిటింగ్ చేస్తుంటా. నమస్కారం. ఈరోజు స్వస్థ నారీ సశక్తి పరివార్ ఈ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా మన బేలా పిఎస్సిలో 3 స్పెషలిస్ట్ చెకప్స్ అనేవి పెట్టడం జరిగింది. అందులో మన ENT స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ గోకుల్ గారు, మరియు పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ సాయికృష్ణ గారు, మరియు గైనకాలజిస్ట్ సంగీత మేడం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో ఈ సందర్భంగా ఈ స్వస్థ నారీ సశక్తి పరివార్ అభియాన్లో భాగంగా ఈ స్పెషలిస్ట్ కన్సల్టేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ENT ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఛాతీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ పేషెంట్స్ అందరూ కూడా వచ్చి సార్ వాళ్ళ దగ్గర చెకప్ చేసుకోవడం జరిగింది. అట్లాగే ఎవరైతే 3rd, 4th ANCs ఉంటారో అంటే ప్రసవానికి దగ్గరలో ఉన్న స్త్రీలు కూడా, గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా మేడం దగ్గర చెకప్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో అందరూ కూడా ఈ క్యాంపుని సద్వినియోగపరుచుకున్నందుకు బేలా మండల ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే ఇంకా ముందు కూడా ఈ అభియాన్లో భాగంగా వేరే స్పెషలిస్టు మనకు చిల్డ్రన్స్ స్పెషలిస్టు, అట్లాగే జనరల్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్టు, అట్లాగే స్కిన్ స్పెషలిస్టు కూడా ముందు రోజుల్లో ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. సో దానికి సంబంధించి కూడా మేము షెడ్యూల్ మీకు అన్ని గ్రూప్స్లలో కానీ, అట్లాగే ప్రజా సంబంధ అధికారులకు కానీ మేము తెలియజేస్తాము. సో అందరూ కూడా ఈ క్యాంప్స్ సద్వినియోగపరచుకోవాలని నేను అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. आदिलाबाद शहरातील खासगी शाळांमध्ये बदकमा उत्सव जोरात सुरू आहे। शहरातील अनेक शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी हा उत्सवात साजरा केला। त्यांनी वेगवेगळ्या फुलांची बदकमा तयार केली आणि त्या वेगवेगळ्या गाण्यावर डान्सही केला। Yeah.
बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. सरकार महिला कल्याणासाठी काम करत आहे. मंत्री सीताक्का म्हणतात की त्यांना राणीसारखे वागवण्याचा त्यांचा निश्चय आहे. जिल्ह्यामध्ये बतकम्मा उत्सव अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांनी नाच आणि धमाल. बेला मंडळ केंद्रामध्ये आयोजित उत्सवात कंदी श्रीनिवास रेड्डी सहभागी. बाल सुरक्षा पोक्सो कायद्यावरील जागरूकता सत्र. जिल्हाधिकारी आणि न्यायाधीश म्हणाले की गुन्हा सिद्ध झाला तर कठोर शिक्षा. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.